की जैसी सीरत है, अपने कुल परिजनों को, अपने कुल परिजनों को भवसागर पार कराना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। सुख शांति की उड़ा रहे हो पावन हमें चुनरिया, माया मोह से दूर हो बनाए स्वर्ग नगरिया। राधे कृष्ण के संग राधे कृष्ण के संग राधे कृष्ण के संग मेरा सिर रचाना है। शिव पिता प्रभु पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। शिव पिता लेने आए, हमें अब घर जाना है। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। मन बनाने की कला, मुस्कुराने की कला, प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। है अमूल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल ले, हारे या गुजार ले, या कि ऐसे झेल ले। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए, सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए।
करना चाहे हारना तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। खेल जिंदगी का करना चाहे हारना तो राजयोग की करे जीवन में धारणा। शांत स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे, कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए, प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। से आए अब
अंधेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు గురువారం, సద్గురువారం. సద్గురువారానికి శుభాకాంక్ష మీ అందరికీ. మళ్ళీ ఈరోజు బాప్ దాదా మనకు అవ్యక్త ఇషారా ఇస్తున్నారు. అంటే ఈ నెల అంతా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయాలి. అంటే ఈ స్వరూపాన్ని ధారణ చేసుకోవాలి. ఈ నెల అంతా ఆగస్టులో ఆ అవ్యక్త ఇషారా ఏమంటే समर्पित होने के साथ साथ संपूर्ण ट्रस्टी बनो. అంటే మన బాబాకు చెప్తాం, బాబా అంతా నీదే అట్లా అని. అంటే అన్నీ అర్పణ చేసేస్తాం, సమర్పిత అవుతాం. అయితే దాని వెంట చేరి మన సంపూర్ణ ట్రస్టీ కూడా కావాలి. అంటే మన బాబాకు ఏమి ఇచ్చేస్తామో దాన్ని ఎవరు చూసుకునేది? మనమే చూసుకోవాలి, ట్రస్టీగా ఉండి. అర్థమైందా? సో దానికోసం బాబా మనకు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తారు. ఆ పాయింట్స్నే మనం धारणा చేసుకోవాలి. फर्स्ट नंबर पॉइंट, भक्ति में जो वायदा किया है कि आप जब आएंगे तो बलिहार हो जाएंगे. बलिहार जाना माना सब कुछ समर्पित कर बलवान बनना, मेरापन समाप्त होना, मेरा शरीर भी नहीं. अगर मेरा है तो देहबान आता है, तो देहबान के मेरेपन को सदा के लिए समाप्त करो. जैसे ब्रह्मा बाप और जगदम्बा माँ ने अपने सब कुछ समर्पित किया है, ऐसे फॉलो फादर एंड मदर. బాబా చెప్తారు, భక్తి మార్గంలో మనం ప్రతిజ్ఞ చేస్తాం. ఏమంటే ఎప్పుడు మీరు ఇక్కడ మా దగ్గర వస్తారు, అవతరణ అవుతారు, అప్పుడు మేము బలిహార అవుతాం. అట్లా అని బలిహార అయ్యేది అంటే అంత నీదే అని చెప్పేస్తాం, సమర్పిత అవుతామని చెప్పినా మనం. సమర్పిత అయితే బలవాన్ కావచ్చు, శక్తిశాలి. సో నాది 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 అనేది సమాప్తి అయిపోతుంది బలిహార అయితే. నా శరీరం కూడా లేదు. ఒకవేళ నాది అని దేహ భానం వస్తే, నాది అంటే దేహ భానం వచ్చేస్తాం.
సో దేహ బాణాన్ని నాది అట్లాని దాన్ని కూడా మనం సమాప్తి చేయాలి బలిహారయి. సో ఏ విధంగా బ్రహ్మ బాబా మరి జగత్తంబ తల్లి ఇద్దరు సంపూర్ణ సమర్పిత అయినారు. ఆ విధంగా ఫాలో ఫాదర్ అండ్ మదర్. అప్పుడే మనకు శక్తి వస్తుంది. నీది నీది అని చెప్పిన తర్వాత బాబా మనకే చెప్తారు, మీ దగ్గరే పెట్టుకొని దాన్ని చూసుకోండి సరిగ్గా అట్లా అని. తర్వాత రెండో పాయింట్, अपना तन मन धन सब सेवा में समर्पित करो. सेवा के लिए ही और कोई समस्याओं में नहीं जाओ. दान दो, वरदान दो तो स्वतः ही ग्रहण समाप्त हो जाएगा. तो अभी सेवा का अविनाशी लंगर लगाओ, क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबको सेवा करनी है. इसलिए निरंतर सेवाधारी बनो. బాబా చెప్తారు, మన దగ్గర ఉండే శరీరాన్ని శక్తి, శరీరం మొత్తం, శరీరం మనసు ధనం అన్ని సేవా అర్థం సమర్పించేయాలి. సేవ తప్ప వేరే ఏ కార్యం, వేరే ఏ సమస్యల పోకూడదు. అంటే డబ్బుల్ని కానీ, మనసుని కానీ, శరీరాన్ని కానీ వేరే వేరే కార్యంలో యూస్ చేస్తే సమస్యలు వస్తుంది. సో ఆ సమస్యని రాకుండా చూసుకోవాలంటే సేవా అర్థం చేయాలి, దానం ఇవ్వాలి, వరదానం ఇవ్వాలి. అప్పుడు ఆటోమేటికలీ ఈ గ్రహణం ఏం పట్టిందో అది సమాప్తి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు సేవ అది అవినాశి లంకర్ ఉండాలి. కంటిన్యూగా మనం ఇస్తూ పోవాలి అవినాశిగా. ఏంటంటే సమయం చాలా తక్కువ ఉంది, తర్వాత సేవ ఎక్కువ ఉంది. ఎంతో సేవ చేయాలి, ఆత్మలకు సేవ చేయాలి, వాయుమండలం పరివర్తన అయ్యే సేవ చేయాలి, ప్రకృతికు సేవ చేయాలి, భూత్ ప్రేత ఆత్మలు పాపం శాంతి కావాలని తిరుగుతూ ఉంది, దానికి సేవ చేయాలి. చాలా సేవ, అన్నిటికీ సేవ చేయాలి. నిరంతర సేవాధారి కావాలి. మరి రెండో పాయింట్, चाहे प्रवृत्ति में रहते हो या सेवा पर रहते हो, सेवा स्थान पर, ప్రకృతిలో అయినా అంటే ప్రవృత్తిలో ఉంటాం, ఫ్యామిలీ లైఫ్లో ఉంటేను సరి, సేవా స్థానంలో ఉంటేను సరి, సేవా కేంద్ర సెంటర్లో ఎక్కడ ఉన్నా సరి, अगर दिल का सच्चा सौदा किया है तो हर समय दिल से निकलेगा मेरा बाबा. మనం ఎక్కడ ఉంటే ఏం, శరీరం ఎక్కడ ఉంటేనో పర్వాలేదు, ఆత్మ మాత్రం శివబాబా దగ్గర సత్యమైన బిజినెస్ చేస్తుంది, దాని మనసులో ఉండి వస్తుంది మేరా బాబా అట్లా అని. నా బాబా. సరెండర్ హోనా మానా శ్రీమద్ కే అండర్ रहना. బాబా చెప్తారు సరెండర్ అంటే శ్రీమద్ కే అండర్. బాబా చెప్తారు సరెండర్ హోనా మానా श्रीमद के अंडर रहना. लौकिक कार्य करते भी सदा अपने को ट्रस्टी समझो. శ్రీమత్ అండర్లా ఉండేది అంటే ఏ పని చేస్తూ ఉంటేను సరే, లౌకికులైనా సరే అలౌకికులైనా సరే, మన స్వయంనే ట్రస్టీని అనుకొని ఉండేది. ట్రస్టీ भी है और वारिस भी है. మనందరం బాబా బిడ్డలు. బాబా ప్రాపర్టీని సంభాలన చేయడానికి
ట్రస్టీ అయినాం. తర్వాత బాబా ప్రాపర్టీస్కు అధికారి వారిస్ కూడా అయినాం. कहाँ भी रहते हो मन से समर्पित है तो वही वारिस है. మనం ఎక్కడ ఉంటేను సరే, ఇంట్లో ఉన్నా సరే, ఇక్కడ ఉన్నా సరే, ఎక్కడ ఉంటేను మనస్ఫూర్తిగా మనసుతో సమర్పిత అయ్యేది అంటే వారిస్ అని అర్థం. బాబా ప్రాపర్టీకు వారిస్. तो मन में ज़रा भी मेरापन ना हो. सरेंडर माना सरेंडर माना कर्म बंधन से मुक्त. कर्म बंधन के अंडर नहीं. సరెండర్ అంటే శ్రీమత్ అండర్లో ఉండాలి, కర్మ బంధన్ అండర్లో కాదు. అంటే మేరా పని లేదు. మేరా పని అంటే కర్మ బంధన్ అంటారు. మేరా పని లేదు అంటే సరెండర్ అంటే శ్రీమత్ అండర్లో ఉండేది. अगर मन को कोई भी बंधन खींचता है तो సరెండర్ नहीं कहेंगे. ఇప్పుడు మన మనసున ఏదైనా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది అనుకోండి, నాదిని ఏదైనా ఉంటేనే అది మన లాగుతుంది తన సైడ్. అట్లా ఉంటే మనం సరెండర్ కాలేదు అని అర్థం. మనసు ఎక్కడైనా పోయింది, మన మనసుకి ఏదైనా ఇష్టమైంది, మన మనసు ఎక్కడో ఆకర్షణ అయిపోయి దాని అండర్లో వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి, అంటే సరెండర్ లేదు. బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. మరి 4వ పాయింట్, निश्चय बुद्धि अर्थात बलिहार जाने वाले सर्व वंश सहित समर्पित होना है. चाहे देह के भान में लाने वाली विकारों का वश, चाहे देह के संबंधों का वश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की चाहे देह के संबंध का वश, चाहे देह के विनाशी पदार्थों की इच्छाओं के वश, सर्व वश में सब आ जाता है, सर्व वंश में सब आ जाता है. ऐसे सर्वांश समर्पित सर्वांश त्यागी बने हो. सेवा अर्थ अपने को अर्पण करते हो, लेकिन सर्व अंश अर्पित हो, यही मंजिल है. అంటే ఇక్కడ శివబాబా చెప్తారు, మనం సమర్పిత అంటే నిశ్చయ బుద్ధి. బాబా ఏమి చెప్పినా దాని మాత్రమే ఒప్పుకొని నిశ్చయంగా చేసే నిశ్చయ బుద్ధి కావాలి. అంటే బలిహార్ అయ్యే దీని అర్థం. దాంట్లో సర్వ వంశ సహిత సమర్పణ. సర్వవంశ అంటే దాంట్లో దేహ అభిమానం వచ్చేస్తుంది. ఈ వికారి సంబంధాలు, వికారి మా ఫీలింగ్స్, వికారాన్ని వశమయ్యేది. మరి ఈ దేహాన్ని వినాశీ పదార్థ ఏమంతా ఉందో ఆ కోరికకు వశమయ్యేది. సర్వ వంశ ఇదంతా చెప్తాం, ఇదాన్ని త్యాగం చేసేది. సో ఇట్లా సర్వవంశ సమర్పిత్ అంటే సర్వంశ త్యాగి అయినారా. సేవ అర్థ మనం మన అర్పణ చేస్తాం. అయితే సర్వంశ అర్పిత్ కావాలి. మన శరీరంలో ఉండే ప్రతిదీ బాబా కోసం సేవ అర్థ మాత్రమే అర్పణ. మనం తినాలే సేవ కోసం, మనం జీవించేది సేవ కోసం, మనది ఏం యూజ్ చేసినా అదాన్ని సేవ కోసం. సో సర్వ వంశ సహిత అర్పణ అయ్యేది అంటే సేవ అర్థ. చాలా పెద్ద లక్ష్యం ఇది. మరి ఇంకొక పాయింట్,
5 पॉइंट। जैसे ब्रह्मा बाप ने हिम्मत का पहला कदम यही उठाया जो सब कुछ समर्पण किया, कुछ सोचा नहीं था कि क्या होगा कैसे होगा। 1 सेकेंड में बाप को बाप की श्रेष्ठ मत प्रमाण, बाप ने इशारा दिया। बाप का इशारा और ब्रह्मा बाबा का कर्म व कदम, तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मनमना भाव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। भविष्य की कोई चिंता किए बिना निश्चित बन धन को भी समर्पित किया। लौकिक संबंधों को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया, छोड़ा नहीं, कल्याण किया, परिवर्तन किया। ऐसे फॉलो फादर करो అంటే బాబా చెప్తారు, బ్రహ్మ బాబా ఏ విధంగా చాలా ధైర్యంగా మొదటి స్టెప్ పెట్టినారు. ఆ మొదటి స్టెప్ ఏమంటే సర్వసమర్పణ, సేవ అర్థ అన్ని సమర్పణ చేశారు. ఏమీ ఆలోచన చేయలేదు, భవిష్యం ఏమవుతుంది ఎట్లా ఉంటుంది ఏమీ లేదు. సెకండ్లో బాబా చెప్తూ ఉంటారు, శివ బాబా శ్రీమతం ఇస్తూ ఉంటే బ్రహ్మ దాని ప్రకారం యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. శరీరాన్ని కూడా సమర్పణ చేశారు, మనసును కూడా సదా మన్మనాభవ విధి ద్వారా సిద్ధి ప్రాప్తి చేసుకున్నారు. తర్వాత భవిష్యత్ చింతనే లేదు, నేను అన్ని బాబాకి ఇచ్చేస్తే ఎట్లా నా జీవనాన్ని అనుకోలేదు. నిశ్చింతగా ధనాన్ని కూడా సమర్పణ చేశారు. మరి లౌకిక సంబంధీలను కూడా అలౌకికంలో పరివర్తన చేసినారు. ఎవరిన వదలలేదు, అందరినీ పరివర్తన చేసినారు, కళ్యాణ్ చేశారు, పరివర్తన చేసినారు. ఈ విధంగా ఫాలో ఫాదర్. ఇట్లా కాదు అందరిని వదిలేసి సన్యాసి అయ్యేది లేదు, వాళ్ళందరినీ కూడా శివబాబా బిడ్డగా చేసినారు. అలౌకిక సంబంధంలో పరివర్తన చేసినారు వాళ్ళ లౌకిక పరివారాన్ని కూడా. మరి 6 పాయింట్, मैपन की बुद्धि अभिमान की बुद्धि को समर्पित कर तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बने तो सदा निश्चिंत रहे. बाबा చెప్తారు, నాది నాది నా బుద్ధి, అభిమానాన్ని బుద్ధిని సమర్పణ చేసేసి శారీరకంగా సరి మానసికంగా సరి వాళ్ళు చాలా నిర్మలంగా శీతలంగా చాలా సుఖాన్ని అనుభవం చేసుకొని నిశ్చింతంగా ఉన్నారు. अगर अपनी बुद्धि चलाते हो कि पता नहीं क्या होगा, भूखे तो नहीं रह जाएंगे, ये ऐसे तो नहीं होगा वो तो नहीं होगा, ये व्यर्थ संकल्प व संशय की मार्जिन होते हुए भी समर्थ संकल्प चले कि सदा बाप रक्षक है, कल्याणकारी है. ये विशेषता है समर्पणता की. అంటే బ్రహ్మ బాబా తన బుద్ధిని నడిపించలేదు. తన బుద్ధి అంటే ఒకవేళ నేను అన్ని డబ్బులు ఇచ్చేస్తే నాకు ఒకవేళ ఆరోగ్యం బాగాలేదంటే ఏం చేసేది, బిడ్డలకు కావాలంటే ఏం చేసేది, అట్లా ఇట్లా ఏమీ వ్యర్థ సంకల్పం ఆలోచన చేయలేదు. దానికి బదులుగా అనుకున్నారు భగవాన్ సదా కళ్యాణకారి, సదా రక్షక్ పరమాత్మని. ఇట్లా మనసులో అనుకొని సర్వ సమర్పణ చేశారు. అంటే వాస్తవంగా ఇచ్చిందంతా ఎవరు?
ఎవరిది ఆ డబ్బులు, ఎవరిది శరీరం, ఎవరిది ఏం అన్నీ శివబాబాది వాస్తవంగా చూస్తే. మనమే దాన్ని పట్టుకుని నాది 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 అనుకుంటాం. అయితే బ్రహ్మ బాబాకు ఇది బాగా రియలైజ్ అయిపోయింది. మన లాస్ట్ వరకు చూసుకునేది భగవాన్, వాళ్ళే విశ్వ కళ్యాణకారి, నన్ను కూడా రక్ష ఎందుకు చేస్తారు కదా. ఇట్లా స్ట్రాంగ్ నిశ్చయ బుద్ధి అయ్యి సర్వసమర్పణ చేశారు. ఈ విశేషత బ్రహ్మ బాబాలో ఫస్ట్ నెంబర్ ఉండేది. తర్వాత 7వ పాయింట్, समर्पण बुद्धि अर्थात जहाँ चाहे जब चाहे वहाँ मन बुद्धि को स्थित कर लो. సమర్పణ బుద్ధి అంటే మనసు బుద్ధిని ఎక్కడ కావాలన్నా అక్కడ, ఎట్లా కావాలన్నా అట్లా దాన్ని స్థిరంగా పెట్టేది. అంటే శివబాబా ఎట్లా చెప్తారు అట్లా దాన్ని స్థిరంగా పెట్టేది, అనుభవం చేసేది. అదే సమర్పణ బుద్ధి అని అర్థం. ఇప్పుడు అర్పణ చేసినారా లేదా ధనం అంతా? అయితే శివబాబా ఏం చెప్పినారు? శివబాబా సేవ అర్థం అన్నీ అర్పణ చేయి, నేను నిన్ను చూసుకుంటాను అట్లా అని. బ్రహ్మ బాబా బుద్ధి కూడా అట్లనే దాన్నే అనుభవం చేస్తూ ఉంటుంది, వేరే వేరే ఆలోచన లేదు. దాన్ని చెప్తారు సమర్పణ బుద్ధి అట్లా అని. तो अगर कहते हो कि ये मेरा स्वभाव है, मेरा नेचर ऐसा है, न चाहते हुए भी संकल्प चलता है, बोल निकलता है, तो इसको सर्वांश समर्पित नहीं कहेंगे. ఒకవేళ మనం ఇట్లా చెప్తామని అనుకోండి, నా స్వభావమే ఇట్లా, వద్దంటేను నాకు సంకల్పం ఇట్లా వస్తుంది, నా మాటలు ఇట్లా అయిపోయింది అట్లా అని. నాది అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సో నాది నాదిని ఉండకూడదు. అట్లా ఉంటే సర్వసమర్పిత లేదు అని అర్థం. సర్వాంశ సమర్పిత లేదు. నాది నేది రాకూడదు. నా బుద్ధి, నా ఐడియా, బాబా నాకు ఐడియా ఇస్తూ ఉంటే నేను చేస్తూ ఉంటాను. బాబా నాకు ఎట్లా టచింగ్ ఇస్తారో అట్లా నేను చేస్తాను. శివ బాబాకు ఒబీడియంట్గా ఉండాలి మనసు బుద్ధి కూడా. तो बाप का स्वभाव ही मेरा स्वभाव है. आत्मिक भाव, संस्कार सदा बाप समान स्नेही, रहम, उदार के हो. तो जिसको उदार दिल के हो, जिसको बड़ी दिल कहते शिव बाबा समानंगा ఉండాలి. స్వభావం, సంస్కారం, ఆత్మిక భావ్, సదా తండ్రి సమానం, స్నేహంగా, దయా స్వరూపులో అందరినీ ఉద్ధారణ చేసే మనసు, దీని చెప్తారు విశాల హృదయం. శివబాబా సమానంగా విశాల హృదయం ఉండేవాళ్ళు కావాలి. అప్పుడే సర్వసమర్పణ అర్థం. నేను ఆత్మ శివబాబా బిడ్డ. శివబాబా గుణాలు ఎట్లనో అట్లా నాది కూడా ఉండాలి. వేరే మాయకు వశమైసి నాది నాది ఏమి చెప్పకూడదు. అర్థమైందా? సమర్పణ అంటే అర్థం అది. महाबलवान वही है जो सूक्ष्म देहबान को भी समर्पित करेगा. महाबलवान ఎవరంటే ఎవరు సూక్ష్మ దేహబానాన్ని కూడా అర్పిత్ చేసేవాళ్ళు. ఇది చాలా సూక్ష్మ మాట. మీకు ఇది ఇంకొకసారి క్లాస్ చేస్తాను. సూక్ష్మ దేహబానం ఎట్లా వస్తుంది అట్లా దాన్ని సమర్పణ చేయాలి. దాంట్లో కొంచెం కూడా నాది జిద్దు అది అంత ఏమీ ఉండదు. చాలా సూక్ష్మ మాట ఇది. ఇంకొక రోజు చెప్తాను. तो देहबान का भी अंश नहीं रहता है. देहबानानी अंशं కూడా ఉండదు. अगर अंश मात्र भी है तो बार बार चुंबक की तरफ खींचता रहेगा. ఒకవేళ మనకు ఈ దేహబానం కొంచెం లేసుగా ఉంది అని అనుకోండి, అది మ్యాగ్నెట్ లాగా తన సైడ్ మన లాగేస్తూ ఉంటుంది. घड़ी घड़ी दान साइड पोदा मन. इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल
आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपके दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोगी बने. బాగా చెప్తారు, ఎంతవరకు మనకు పరివర్తన కావాలి, సమర్పణ కావాలి అంటే మన స్వయంన శివబాబాకు ఎంత అర్పణ చేసేయాలంటే ఈ వాయుమండలం, మన దగ్గర ఉండే వాయుమండలం, మన దగ్గర నుంచి వచ్చే వైబ్రేషన్, మన దగ్గర ఉండి వచ్చే సంఘం, మన మనసులో ఉండే ఫీలింగ్స్, సహయోగాని ఫీలింగ్స్ అందరికీ ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలి. అందరూ ఈ వెంటనే పరివర్తన అయిపోయేదానికి సహయోగం ఇవ్వాలి. అది సమర్పణార్థం. शिव बाबा समान डिटो, डिटो बाप समान शांति सागर, प्रेम सागर, आनंद सागर, गुड वाइब्रेशन. అదే శివ బాబా సమానంగా అదే అర్పణనే అర్థం. కొంచెం కూడా కలియుగాని సంస్కారం రాకూడదు. మరి 9వ పాయింట్, इस शरीर को भी एक अमानत समझो तो देह की ममता खत्म हो जाएंगी. శివ బాబా చెప్తారు, ఈ శరీరానికి కూడా అమానత్, అమానత్ అంటే బాబా సొమ్ము, ఇది మనది కాదు. అట్లా అనుకుంటే దీనిపైన మనకు మోహం ఉండదు, అటాచ్మెంట్ రాదు. जैसे हिस्ट्री ट्रस्टी हो रहते हैं, अमानत समझने से ममता कम हो जाती है. ఎట్లా దేనికైనా మన ట్రస్టీగా ఉంటే, అది వేరే వాళ్ళదే కదా సామాన్, దానికి ట్రస్టీగా ఉంటే మనకేమీ దానిపైన అటాచ్మెంట్ ఉండదు. इस रीति ये शरीर भी सिर्फ ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत रूप में देख करके स्वतः ही इसको, तो सिर्फ ईश्वरीय सेवा अर्थ इसको समझो अमानत के रूप में मिला हुआ है. जिसकी अमानत है उसकी स्मृति अमानत को देख करके स्वतः ही आ जाती है. బాబా చెప్తారు, ఈ దేహం ఏముందో ఇది కూడా మనది కాదు, ఇది కూడా శివ బాబాది. అంటే సేవా అర్థం మాత్రమే మనకు దొరికింది. అట్లా అనుకుంటే ఆటోమేటికలీ ఇది ఎవరిది వాళ్ళ తలంపు వస్తుంది. సపోజ్ ఎవరిదైనా డ్రెస్, పెన్నో ఏదో అక్కడ పడి ఉంటుంది, హ్యాండ్ కర్చీఫ్, అది తీసిన వెంటనే ఎవరిది ఇది తలంపు. మన దాది ఒకసారి క్లాస్ చేశారు. అప్పుడు అంటే అక్కడ ఎవరిదో హ్యాండ్ కర్చీఫ్ పడిపోయి ఉండింది. అయితే దాది అది ఎవరి చేత మొదట్లో ఉండింది చూసినారు ఆ హ్యాండ్ కర్చీఫ్. టక్కని అది చూసేసి దేకోనా ఓ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ చోడ్కే గయి హే అట్లా అని చెప్పినారు. అంటే మొదట్లో వాళ్ళ చేత ఉండింది చూసిన తర్వాత దాది అదే వాళ్ళు కింద అక్కడ పడేసిపోయినారు, ఆటోమేటిక్లీ అది పడిపోయింది. మరి అది చూసిన వెంటనే దాది చెప్పారు, అయ్యో దేఖో ఓ హ్యాండ్ కర్చీఫ్ చోడ్కే గయి హే అట్లా అని. అట్లా అంటే అర్థం ఏమంటే ఎవరు సామాను ఉంటుందో వాళ్ళ తలంపు మనకు వస్తారా లేదా. అట్లా ఈ శరీరం శివబాబాదిని బాబాకి ఇచ్చేస్తామంటే ఈ సామాను చూసినప్పుడు ఎవరు తలంపు వస్తారు, శివబాబా తలంపు వస్తారా లేదా. అట్లా ఏదైనా ఒకటి శివబాబాది అని అనుకునేస్తే అది చూసినప్పుడు బాబానే తలంపు రావాలి. ట్రస్టీ అట్లనే చేస్తారు. ట్రస్టీకు ఎప్పుడు దానిపైన మోహం ఉండదు, ఏది బాబాదో అది ఇచ్చిన తర్వాత బాబాది అయిపోతుంది. ఇది అర్థమైందా. ఈ పాయింట్ బాబా చెప్తారు, जिसकी अमानत है उसकी स्मृति अमानत को देख करके स्वतः ही आ जाएंगे. దీని అర్థం ఇది. तो ये अमानत रूहानी बाप ने दी है तो रूहानी बाप याद रहेंगे और अमानत समझने से रूहानियत भी रहेंगे. रूहानियत से बुद्धि
सदैव राहत में रहेंगी और थकेंगी नहीं. బాబా చెప్తారు ఏ సామాన్ శివబాబాదో చూసిన వెంటనే శివబాబా తలంపు వస్తుంది. ఆ శివబాబా తలంపు వస్తే ఆటోమేటికలీ మనకు ఆత్మికత అది వస్తుంది. ఆత్మికత అది శక్తి మనకు వచ్చేసిందంటే మన బుద్ధిలో ఆటోమేటికలీ దారి దొరుకుతుంది. మళ్ళీ మనం అలసిపోము కూడా. ఏం చేయాలనేది దారి ఆటోమేటిక్ దొరుకుతుంది. సో ఈ విధంగా అమానత్తుని అనుకోవాలి. అమానత్ అంటే అర్థమైందా? వేరే వాళ్ళ సామాన్ అది. అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరు లేదు, శివబాబాది సామాన్. శివబాబా సామాన్ అనుకుంటే మనకు ఆటోమేటిక్గా శివబాబా తలంపై వస్తుంది. మీరు కూడా చెప్తారు కదా ఈ సెంటర్ని చూసేసి బాబా ఇల్లు అని చెప్తారా లేదు? సో బాబా ఇల్లు అంటే బాబా తలంపై వస్తూ ఉంటుంది. బాబా తలంపు వస్తే మనకు ఆటోమేటికలీ బుద్ధిలో ఆత్మిక శక్తిని వచ్చేస్తుంది. దారి ఈజీగా దొరుకుతుంది మనకు బాబా అని అనుకుంటే. అలసిపోయేది లేదు. మనం చాలా ఖుషీగా బాబా ఇల్లు అట్లా అని అనుకుంటాం. మరి 10th पॉइंट, दुनिया में भी हर चीज़ को संभालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर करते हैं, तो आपकी भी ये हद की रचना बाप दादा ने ट्रस्टी बना करके संभालने के लिए दी है. ये मेरी रचना है नहीं सोचो, बाप दादा द्वारा मिला है. मैं ट्रस्टी हूँ. ट्रस्टी बन करके संभालने के लिए निमित्त बाबा ने बनाया है. ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं रहेगा. ट्रस्टी निमित्त होते हैं. प्रवृत्ति मार्ग की वृत्ति न हो. ये ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर के आत्माएं है, न कि मेरा बच्चा. ఎట్లా ఇప్పుడు కొన్ని టెంపుల్స్ ఉంది కదా, అన్ని టెంపుల్స్లో కూడా ట్రస్టీ ఉంటారు. ట్రస్టీకు నాది అనే అనుభవం కాదు, అన్నీ భగవాన్ దీన్ని చెప్తాడా లేదా? టెంపుల్లో కూడా సాధారణంగా ట్రస్టీకు ఆ అనుభవం ఉంటుంది. అట్లా శివబాబా చెప్తారు, మీ ఫ్యామిలీ ఏముందో ఇంట్లో తల్లి తండ్రి బిడ్డలు ఎప్పుడు అనుకోవాలి వీళ్ళందరూ శివబాబా బిడ్డలు అట్లా అని, నాది కాదు బాబా బిడ్డలు అట్లా అని. ఎప్పుడు బాబా బిడ్డలు అని అనుకుంటామో అప్పుడు మనకు ట్రస్టీది ఫీలింగ్ వస్తుంది. వీళ్ళందరినీ బాగా చూసుకోవాలి, ఎందుకంటే బాబా బిడ్డలు అట్లా అని, భగవాన్కే బచ్చే అట్లా అనుకొని బాగా చూసుకోవాలి. ట్రస్టీ ఊరిగే నిమిత్ మాత్రం ఉంటారు. సో మీ ఫ్యామిలీ కాదు, అయితే శివబాబా ఫ్యామిలీ. ఆత్మలందరూ శివబాబా బిడ్డలు, మీ బిడ్డ కాదు, బాబా బిడ్డలు. అట్లానే అనుకుని బాగా చూసుకోండి. ట్రస్టీగా ఉండి చూడండి. నాది అని మాత్రం అనుకోవద్దు. అప్పుడే ఆ ఇల్లు కూడా బాగుంటుంది, శాంతిగా చూసుకుంటారు. బాబా బిడ్డలు అనుకుంటే శాంతిగా బాగా చూసుకుంటారు. నా బిడ్డలు అని అనుకుంటే మోహం ఉంటుంది, మరి దుఃఖం కూడా అనుభవం అవుతుంది. మరి 11th पॉइंट, आप मर्जीवा बच्चे हो, अपने तन के भी ट्रस्टी हो, मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी हो, लौकिक व अलौकिक जो भी प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो. మన అన్నిటికీ ట్రస్టీ. దేనికి మన ఓనర్ కాదు. ఇప్పుడు దేనికి ఓనర్? శివబాబాది ప్రాపర్టీ, జ్ఞానం, గుణాలు, శక్తి, దానికి మాత్రం ఇప్పుడు ఓనర్ మనం. అయితే మిగతా అన్నిటికీ ట్రస్టీ. ఈ శరీరానికి కూడా మన ట్రస్టీ. అర్థమైందా? మరి లౌకిక పరివారం కానీ అలౌకిక పరివారం కానీ అన్నిటికీ మనం ట్రస్టీ. ట్రస్టీ అంటే గృహస్థి కాదు. గృహస్థి అనే ఫీలింగ్స్ రాకూడదు. ట్రస్టీ మన ట్రస్టీ అనే పాయింట్నే బాగా అర్థం చేసుకోండి. ట్రస్టీ అంటే ఎట్లా ఉంటాడు? గృహస్థి అంటే దుర్దశ అయిపోతుంది.
దుర్దశ అంటే చాలా వర్స్ట్ కండిషన్ అయిపోతుంది. जैसे गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल भी कैसे बनाया है, सब तरफ खींचा हुआ रहता है. ఒక చిత్రం ఉంది, మీరు చూస్తున్నారో లేదో. ఆ దాంట్లో ఒకడు కూర్చున్నారు, ఇట్లా ఈ చేయి ఉండి ఇక్కడ కట్టి వేసినారు ట్యాక్స్ది, ఈ చేత ఉండి ఇక్కడ కట్టి వేసినారు బిడ్డలది ఫీజు కోసం, అంటే డబ్బులు స్కూల్లో కాలేజ్ కట్టాలి కదా. మరి కాళ్ళలో కట్టి వేసినారు. ఆమె గృహస్థి ఇంత పెద్ద లిస్ట్ ఇస్తూ ఉంది సామాన్లు, ఇంటి సామాన్లు. ఈ పక్క చూస్తే జాబ్ది బరువు కట్టి వేసినారు, తల ఒక ఇది కట్టి వేసిన, ఇట్లా అన్నిట్లా కట్టి వేసి ఉన్నారంటే బంధంలో ఉన్నారు. ఎన్ని ప్రకారమైన బంధనాలు. ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి, బిడ్డలను చూసుకోవాలి, బిడ్డలకు ఫీజు కట్టాలి, మరి ఇంటి ట్యాక్స్ కట్టాలి, మరి జాబ్కి పోవాలి, మరి అక్కడ అనేక ప్రకారమైన తిట్టేది కొట్టేది అన్నీ ఉంటుంది. ఆ ఆఫీసర్స్ దగ్గర పడాలి, చాలా ఉంది మాటలు. అంటే గృహస్థికు అంత పెద్ద బంధనాలు, అంత భయంకర పరిస్థితిలో. అంటే గృహస్థి అంటే దుర్దశ, అంత దుర్దశ. అది చిత్రం మీరు ఎప్పుడు చూడలేదా? ఒకసారి మీకు చూపిస్తాను ఆ చిత్రం, ఎట్లా అది కట్టి వేసి ఉన్నారు. పాపం వాడు ఏం చేయాలని అర్థం కాలేదు. తో ట్రస్టీకే బజాయ్ గృహస్థి నై బనం. అందుకే శివబాబు చెప్తారు, ట్రస్టీని అనుకోండి, ఫ్రీగా తిరగవచ్చు, అన్నీ బాబాది, అట్లా అని మన ఊరికే చూసుకోవాలి, అంతే కదా. तो गृहस्थी की दुर्दशा कैसे सभी तरफ से खींचा तान रहता है. दूसरा, गृहस्थी को गद्दे के रूप में दिखाया हुआ है, अनेक प्रकार के बोझ वाला मॉडल बनाया हुआ है. ఇది ఇంకొక చిత్రం ఉంది, అది బాగుంది. ఒక బండి కట్టి వేసినారు, వాటికి ఒక గాడిదలాగా అన్నీ మోసుకున్నాడు. ఏమన్నీ బరువు మోసుకున్నాడు గాడిదలాగా. అంటే గృహస్థి అంటే బరువు అంతా మోసుకునేది. ఏమేం బరువు మోసుకున్నారు? ఎవరు యానిమల్స్లో ఏది మోసుకుంటుంది అని బరువు. ఆ విధంగా చూపించినారు ఆ చిత్రాలు. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, మీరు బరువు మోసుకునే వాళ్ళ, లే బంధంలో ఇరుక్కుని పోయేవాళ్ళ, లేదు ట్రస్టీయా? ఏమి ఇక్కడ బరువు మోసుకునే గృహస్థినే ఒక గాడిద రూపంలో చూపించినారు. మీకు ఒకరోజు ఆ చిత్రం అంతా చూపిస్తాను. तो अनेक प्रकार के बोझ वाला मॉडल भी बनाया हुआ है. तो जब गृहस्थी बन जाते हो तो मेरापन के अनेक प्रकार के बोझ आ जाता है. గృహస్థిని అనుకుంటే నాది 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 అనేక ప్రకారమైన బరువు వచ్చేస్తుంది. सबसे रॉयल रूप का बोझ ये तो मेरी जिम्मेवारी है, इसको मुझे निभाना पड़ेगा. అన్నిటికంటే రాయల్ రూపమైన బరువు ఏమంటే అది నా జవాబుదారీ కదా, నేనే కదా దాన్ని నిభాయించాలి. అట్లా నేనే అని చెప్తారు. మీరేనా భగవాన్ని మర్చిపోయేసి మీరు బాబా చెప్తూ ఉంటే మీరు చేస్తూ ఉండండి, ఇట్లా కాదు వదిలేయాలని కూడా లేదు. అయితే ట్రస్టీని అనుకుని మనసు లైట్గా పెట్టుకోండి. ఇంకొక పాయింట్ బాబా చెప్తారు, कभी भी अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो अनेक रसों में समय गंवाने वाली गृहस्थी नहीं बनो. బాబా చెప్తారు, కర్మేంద్రియానికి వశమయ్యే ఈ అనేక టేస్ట్ది వశం కావద్దు గృహస్థిలాగా. గృహస్థి అన్నిటికీ వశమైపోతానే ఉంటాడు. ఏమి బాగా ఆలోచన చేయండి. గృహస్థల బిడ్డని చూస్తాడు, ఆ బిడ్డ పైన ఎంత అటాచ్మెంట్ అట్రాక్షన్ ఆ బిడ్డ అట్రాక్ట్ చేస్తుంది. సో దాని వశమైపోతాడు.
నా బిడ్డ ఎంత బాగున్నాడని చెప్పి బరువు చేస్తాం. తర్వాత కంటి ద్వారా ఇంకొకరిని చూస్తాడు, నా మనవాళ్ళు ఎంత బాగున్నారు, అట్రాక్షన్. ఇట్లా ఒక్కొక్క దానిపైన అట్రాక్ట్ అయిపోతూ ఉంటే మీరు ఏమైపోతారు? గృహస్థి అయిపోతారు. అట్లా కావద్దు. आज करना रस, कल जीभ का रस, दूसरा समय दूसरा, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करो. ఒక రోజు కారణ రసం అదేదో లౌకికలో అసహ్యమైన పాట, దానికి వశమైపోయింది. మరి ఇంకొకసారి కంటికి వశమైపోయింది. ఇంకొకసారి తినేదాని ఎంత వెరైటీ సామాన్లు తినేదానికి పెట్టి ఉంటారు, వశమైపోతారు. అంతా గృహస్థి. ऐसे गृहस्थ में फंसने के कारण ट्रस्टीपन भूल जाते हो. ఇట్లా దీనికంతా వశమైపోయిన దానివల్ల ట్రస్టీన మాట మర్చిపోదాం మనం. అయ్యో నేను ట్రస్టీ కదా, ఈ శరీరానికి బాబా ఏమి ఇస్తారో అదే తినాలి, బాబా ఎట్లా ఇచ్చినారో అట్లా తినాలని అనుకోరు, అన్నిటికీ వశమైపోతారు. ट्रस्टी मालिक के बिगैर किसी भी वस्तु को अपनी प्रति यूज़ नहीं कर सकता है. మన ట్రస్టీ అంటే శివబాబా మనకు మాలిక్. ఆ మాలిక్ పర్మిషన్ లేకుండా మనం దేనే యూజ్ చేయకూడదు. అట్లా ఉండాలి, అప్పుడే ట్రస్టీని అర్థం. అప్పుడే ఏకరస అవస్థ వస్తుంది, లేదంటే అనేక రసంలో వెళ్ళిపోతాం. గృహస్థి అంటే అనేక రసం, ట్రస్టీ అంటే ఏకరస అవస్థలో శ్రేష్ఠ స్థితిలో ఉంటాడు. శివబాబా మాలిక్, మన ట్రస్టీ. శ్రీమత్ అనుసారంగా నడుచుకొని ఆ శ్రీమత్లో ఏకరస అవస్థ ఉంటుంది, మన స్థితి ఏకరస అవస్థలో ఉంటుంది. ఇట్లా ఇట్లా అప్ అండ్ డౌన్ కాదు, మొత్తమేదా స్థితి. తర్వాత 13th पॉइंट, हद की प्रवृत्ति को संभालते हुए ईश्वरीय सेवार्थ अपने को ट्रस्टी समझ करके प्रवृत्ति का कार्य करो. అంటే హద్దు ప్రవృత్తి ఏముందో దాన్ని చూసుకోండి, వద్దుని చెప్పలేకపోతే అది ఈశ్వరీయ ఫ్యామిలీని అనుకొని ఈశ్వరీయ సేవ అర్థ అక్కడ అన్నీ చేయండి వాళ్ళకి. అంటే పరమాత్మ దగ్గర ఉండి వచ్చిన వాళ్ళు అట్లా అని అనుకొని అన్ని కార్యం చేయండి. ప్రతి పని శ్రీమత్ అనుసారంగా చేయండి. కొంచెం కూడా మన్మత్తులు కానీ పరమత్ మిక్స్ చేసి గృహస్థాన్ని నడిపించవద్దు. శ్రీమత్ అనుసారంగా గృహస్థాన్ని నడిపించండి, అప్పుడే ఆ గృహస్థం బాగుంటుంది. శ్రీమత్ ఏం బాబా ఇస్తారో అది, దాంట్లో కొంచెం కూడా పరమత్ మన్మత్ ఉండకూడదు. ఏ విధంగా శుద్ధంగా ఏదైనా సామాన్ ఉంటుంది, అశుద్ధ మిక్స్ అయిపోతే ఏమవుతుంది, అది నష్టమైపోతుంది. పాలు ఎంత శుద్ధంగా బాగుంటుంది, దాంట్లో ఇంత ఏదైనా వేయండి, ఉప్పు కానీ ఏదైనా విషం కానీ, ఆ పాలు మొత్తం ఏమైపోతుంది, చెడిపోతుంది. అట్లా శ్రీమత్ అనుసారంగా మన జీవనం ఎంత బాగుంది. అయితే కొంచెం మన్మత్ మిక్స్ అయితే, కొంచెం పరమత్ మిక్స్ చేస్తే ఆ జీవనం నుక్సాన్ అయిపోతుంది. అట్లా అర్థమైందా ఈ పాయింట్? సేవ అర్థ బాబా మనకి ఇచ్చినారు. ఈ జీవనం సదా ఖుషీగా ఉండండి, సఫలత ఉంటుంది, శక్తిది అనుభవం చేస్తూ ఉండండి. ఒకవేళ మన్మతం పరమతం మిక్స్ చేసేస్తే ఖుషీను ఉండదు, సఫలతను ఉండదు, శక్తిను అనుభవం కాదు. తర్వాత బాబా చెప్తారు, వ్యర్థ సంకల్ప్ మిటానే కా ఆధార్ హై, గృహస్థీపన్ కో చోడ్ దేనా. వ్యర్థ సంకల్పాన్ని మనం పూర్తిగా జరపాలంటే గృహస్థీపన్ వదిలేయాలి. గృహస్థీన ఫీలింగ్స్ రాకూడదు. चाहे कुमारी है चाहे कुमार है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरा बुद्धि, ఇది చెప్పేది కూడా గృహస్థి. కుమారుగా ఉంటేనే సరి, కుమారిగా ఉంటేనే సరి. వాళ్ళ దగ్గర నాది నాదిని ఏమైనా ఉంటే గృహస్థి అయిపోతారు. ఏమి నాది నాది, నా స్వభావం, నా సంస్కారం, నా బుద్ధి, నా ప్లాన్, నాది 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 అంటే గృహస్థి. గృహస్థి అంటే నాది నాది అని చెప్పేవాళ్ళు.
కుమారీలు ఫ్రీగా ఉంటారు, నాది ఏముంది వాళ్ళ దగ్గర. तो जो बाप का संस्कार है वही आपका है. बाप ने दिव्य बुद्धि दिया ना, वही आपका है. ఒరిజినల్ బుద్ధి అశుద్ధ బుద్ధి, చెడ్డ బుద్ధి. అయితే బాబా ఏం బుద్ధి ఇచ్చినారు అది దివ్య బుద్ధి, దాన్నే యూజ్ చేయాలి. దివ్య బుద్ధి బాబాది ఏదో అది మానది. तो दिव्य बुद्धि में स्मृति न रहे ये नहीं हो सकता है. ఎవరికి దివ్య బుద్ధి ఉంటుందో వాళ్ళకి ఆటోమేటికలీ బాబా తలంపు కూడా ఉంటుంది. ట్రస్టీది విశేష లక్షణాలు ఏమి? ट्रस्टी అంటే విశేష లక్షణాలు. वो स्वयं को हर बात में हल्का होगा. ట్రస్టీ సదా లైట్గా ఉంటారు, ఏ మాటను బరువు లేదు, లైట్గా ఉండేది. డబుల్ లైట్ అనుభవం అవుతుంది. శరీర్కే బాన్కా బి బోజ్ నహి, దేహాభిమానాన్ని బరువు కూడా ఉండదు ట్రస్టీకు. సో ఎప్పుడు బాబా బిడ్డ అయిపోయినామో తన మన ధనం సహితంగా అన్నీ బాబాది అయిపోయింది. సో బాబానే మనకు ఇచ్చేవాడు. మన బాబా దగ్గర ఉండి తీసుకున్నామా లేదా అని. నాది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, నాది అని చెప్పకూడదు. जब मेरापन समाप्त होता है तब लगाव समाप्त होता है. నాది నాది అనేది సమాప్తి అయిపోతే అటాచ్మెంట్ కూడా సమాప్తి అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ట్రస్టీగా ఉండాలి. ట్రస్టీకు ఏ బంధనం ఉండదు. ట్రస్టీ సదా స్వతంత్రంగా ఉండే దానివల్ల చాలా అట్రాక్షన్ ఉంటుంది. ట్రస్టీలో అట్రాక్షన్ ఉంటుంది, గృహస్థిలో అట్రాక్షన్ లేదు. తర్వాత లాస్ట్ పాయింట్ ఏమంటే పవిత్ర ప్రవృత్తి. దాంట్లో వ్యర్థ నుంచి నివృత్తి కావాలి. నివృత్తి అంటే వదిలేయాలి వ్యర్థాన్ని, పవిత్రంగా ఉండాలి. ఇంట్లో కూడా పవిత్రంగా ఉండాలి. आपके बुद्धि को पवित्र शुद्ध संकल्प, वाणी में शुद्ध प्रवृत्ति है. तो बाप द्वारा जो भी सुना है वही सुनाना है, कर्म भी वही. అంటే మన ప్రవృత్తి శుద్ధంగా ఉండాలంటే మన సంకల్పాలు మన వాణి కూడా శుద్ధంగా ఉండాలి. మన కోసం మన బుద్ధి మన ప్రవృత్తి, మన సంకల్పాలు మన ప్రవృత్తి, మన వాణి మన ప్రవృత్తి. అయితే బాబా ఏం వినిపిస్తారు అదే వినిపించాలి. బాబా ఏం కర్మ ఇస్తారు ఆ కర్మే చేయాలి, కర్మయోగి అయ్యి చేయాలి. బాబా ఏం బుద్ధి ఇచ్చినారు ఆ బుద్ధితోనే పని చేయించుకోవాలి. అదే మన పవిత్ర ప్రవృత్తి మార్గం అని అర్థం. అప్పుడు ఎవరు సంబంధ సంపర్కలు వచ్చినా కూడా వాళ్ళకు తండ్రి అనుభవం అవుతారు. ఈ విధంగా పవిత్ర ప్రవృత్తి మార్గంలో ఉండేవాళ్ళు ట్రస్టీ కావాలి. అర్థమైందా? పాతదాన్ని వదిలేయాలి, బాబా ఇచ్చే కొత్త దాన్ని పెట్టుకోవాలి. అదే సమర్పణ బుద్ధి అని అర్థం. ఓం శాంతి. మరి ఈరోజు వాణి వినండి. ఈరోజు వాణిలో బాబా చెప్తారు, मीठे बच्चे तुम्हें कौन पढ़ाने आए हैं, विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे. ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाई कभी छोड़ना नहीं है. సదా ఆలోచన చేయండి, ఎవరు నాకు చదివించేదానికి వచ్చినారు. ఈ విచారం వస్తే చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. శ్రేష్టాది శ్రేష్ఠ భగవాన్ నాకు చదివిస్తున్నారు. ఎప్పుడూ ఈ చదువున వదలకూడదు, భగవాన్ చదివిస్తున్నారు. తర్వాత ప్రశ్న, अभी तुम बच्चों को कौन सा निश्चय हुआ है, निश्चय बुद्धि की निशानी क्या है? మనకి ఏం నిశ్చయమైంది ఇప్పుడు? निश्चय बुद्धि की निशानी है. तुम्हें निश्चय हुआ है कि हम अभी ऐसी पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते. మనకు నిశ్చయం అయిపోయింది, మనకి ఎట్లాంటి చదువు దొరికింది, దీని నుంచి మనం
రెండు కిరీటధారి రాజుల కంటే రాజా అయిపోతాం. స్వయం భగవాన్ వచ్చి చదివిస్తూ ఉన్నారు. మనకు చదివించేదానికి భగవాన్ వచ్చినారు. విశ్వానికి మాలిక్ చేశాను. మరి బాబా చెప్తారు, ఇట్లా అనుకోండి, అభి హమ్ ఉన్కే బచ్చే బనే హై, ఫిర్ హమ్ ఇస్ పడాయి మే లగ్ జానా. మన ఇప్పుడు శివబాబా బిడ్డలైనాం, ఇప్పుడు మన స్టూడెంట్ అయిపోవాలి. రోజు బాగా చదవాలి, प्रैक्टिस చేయాలి. जैसे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के सिवाय किसके पास भी नहीं जाते हैं, ऐसे बेहद के बाप मिला है और कोई भी पसंद नहीं आए, एक ही पसंद, एक को ही याद करना है. ఇట్లా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రుల దగ్గర మాత్రమే పోదారు, వేరే ఎవరైనా పిలిస్తే పోనే పోరు. మీరేం చేస్తారు? అట్లా మనం కూడా శివబాబా దగ్గరే ఉండాలి. బాబా బేహద్ తండ్రి మనకు దొరికినారు. బాబా ఒకరే మనకి ఇష్టం, వాళ్ళ దగ్గరే పోవాలి. బుద్ధి వేరే ఎవరు తాలింపు రాకూడదు. అర్థమైందా? మరి मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. धारणा के लिए मुख्य सार. ధారణ కోసం బాబా మనకు ముఖ్య మాటలు చెప్తారు. ఏమీని स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर पढ़ा रहे हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है, उसकी मत पर चलना है. स्वयं भगवान परम शिक्षक అయ్యి మనకు చదువు నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. అందువల్ల బాగా చదవాలి, వాళ్ళ మతం అనుసారంగానే నడుచుకోవాలి. తర్వాత రెండో పాయింట్, बाप के साथ ऐसे योग रखना है जिससे साइलेंस का बल जमा हो. బాబా దగ్గర ఎట్లా యోగం చేయాలంటే దాని ద్వారా మనకు సైలెన్స్ శక్తి జమా కావాలి. साइलेंस बल से विश्व पर जीत पाएंगे, पतित से पावन बनेंगे. సైలెన్స్ శక్తి ఆధారంలోనే మనం విశ్వాన్ని జయించవచ్చు, పతిత్ నుంచి పావన అవుతాం. वरदान. एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाली हिम्मतवान भव. అంటే ఏక్ మత్, ఒకరి మత ఆధారంలో, ఏకరస్ అవస్థ ఆధారంలో ఈ ప్రపంచాన్ని फलदायకంగా చేసేవాళ్ళు धैर्यशाली भव. तो जब आप बच्चे हिम्मतवान बन करके संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहेंगे, वह एक की ही कार्य में लग जाएंगे, तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहेंगे और धरती को भी फलदायक बनाएंगे. बाबा చెప్తారు, మనం బాబా బిడ్డలు, ధైర్యవాన్, ధైర్యశాలి అందరూ చేరి ఒక్క మతంలో ఉండాలి. మరి ఏకరస అవస్థలో ఉంటే అప్పుడు ఈ పెద్ద కార్యం సమాప్తి సంపన్న అవుతుంది. మనం కూడా ప్రఫుల్లితగా ఉంటాం, ఈ భూమి కూడా ఫలదాయక అయిపోతుంది. जैसे आधा कल्प साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला और अभी अभी फल मिला. सॉरी, आजकल के साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला. ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे. ఇప్పుడు సైన్స్ ద్వారా ఇప్పుడు విత్తనాలు వేస్తారు, ఇప్పుడు చెట్టు వచ్చేస్తుంది, పండు కూడా వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా మనం కూడా ఈ సైలెన్స్ పవర్ ఆధారంలో మనకు సహజంగానే అన్ని ప్రాప్తి అవుతుంది. తీవ్ర గతిలో ప్రత్యక్షత కూడా చూస్తాం మనం. तो जब साइलेंस स्वयं निर्विघ्न एक बात के लगन में मग्न होंगे, एक मत और एक रस रहेंगे, तो अन्य आत्माओं को भी स्वतः ही सहयोग बनेंगे, धरती भी फलदायक होंगे.
అంటే మన స్వయం సదా నిర్విఘ్నంగా ఒక్క తండ్రి ప్రీతిలో లీనమైపోయి ఏకమత్తులో ఉంటాం, ఏకరస అవస్థలో ఉంటాము. అప్పుడు వేరే వాళ్ళకు కూడా మనం సహయోగం ఇస్తాం. మరి ఈ భూమి కూడా ఫలదాయక అయిపోతుంది. స్లోగన్, जो अभिमान को शांत समझ लेते हैं वो निर्माण नहीं रह सकते हैं. ఎవరు అభిమానాన్నే మంచి పొజిషన్ అనుకుంటారు వాళ్ళు నిర్మాణంగా ఉండేదానికి లేదు. చాలామంది అనుకుంటారు నేను ఇట్లా ఉంటేనే కదా నాకు అందరూ మర్యాద ఇస్తారు అట్లా అని. అది ఏమి మర్యాద లేదు. నిర్మాణంగా ఉండాలి, అప్పుడే అందరూ మర్యాద ఇస్తారు. ఓం శాంతి. ఈరోజు సాయంకాలం నుంచి అందరూ బాగా యోగం చేయండి. యోగాని కామెంటరీ పెట్టినామా పెడదాం. దాన్ని చూసి రోజు సాయంకాలం ప్రాక్టీస్ చేయండి. మళ్ళీ కూడా ఇంకొకసారి మధ్యలో కామెంటరీ ఇంకా డీప్గా చెప్తూ ఉంటాం. అప్పటి వరకు ఈ యోగ కామెంటరీని చూసి ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓం శాంతి.